So let's put the side heading. Motion of a charged particle in a stationary magnetic field. In a stationary magnetic field. Okay. So if Q is the charge, moving with the velocity v bar, moving with the velocity v bar in a stationary magnetic field, B bar, then force acting on that charge is Q into V bar cross B bar. What is the force acting? Q into V bar cross B bar. This I can write as BQV sin theta. Cross product లో sin theta వస్తుంది కదా. Okay. Note down up to this. And ఇక్కడ మనకి force acting ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది చెప్పండి. When the force acting will be zero. Force acting is zero when velocity is zero. అంటే స్టేషనరీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఐ విల్ రైట్ ఎఫ్ఎం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. స్టేషనరీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అయితే యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాద్దాం అదే. Magnetic force will not act on stationary charged particles. Okay. తర్వాత magnetic field force is also zero when theta is equal to 0 degrees or 180 degrees. And when the charged particles, this is the magnetic field, okay, and this charged particle is moving parallel to the field or anti-parallel to the field. So magnetic force అంటే sin 0 0 కదా, sin 180 కూడా 0. So the particle moves with constant velocity. Its velocity won't change. అంటే యాక్సలరేషన్ 0. యాక్సలరేషన్ 0 అంటే ఫోర్స్ కూడా 0 కదా. So acceleration will be 0 and then the particle maintains constant velocity. Charged particle moves with constant velocity. Okay, note down up to this. Our path will not be affected. It will go. And the force is 0 ఉన్నప్పుడు force is 0 ఉంది ఇక్కడ. Force 0 ఉన్నప్పుడు path ఏమైనా మారుతుందా? Path will not change కదా. Note down this.
అంటే ప్యారలల్ యాంటీ ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది? జీరో ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్. ఓకే, so this is the case 1 when the magnetic force will be 0, when the velocity is 0 or theta is 0 or 180, then magnetic force అనేది యాక్ట్ అవ్వదు చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మీద. స్టేషనరీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అలాగే ఉంటాయి, అవే మూవ్ అవ్వవు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటాయి. మూవింగ్ చార్జెస్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వచ్చు ప్రొవైడెడ్ థీటా ఈజ్ నాట్ 0 or 180. sin 0 0 కదమ్మా. ఇది ఫార్ములా, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, I will just erase this. Okay, so second case we have theta as 90 degrees. Let us take theta as 90 degrees. What is the formula for magnetic force acting on the charged particles? BQV sin theta. What is the force? Magnetic force BQV sin theta. Okay, and second case is theta is 90 degrees. Second case, maximum force will be acting on the charged particles because sin 90 is the maximum value of sine function. So maximum force will be acting, and BQV sin 90. Sin 90 is 1. Okay, and I have a magnetic field like this that is pointed into the plane of the board, and my charged particle, Q charged particle, is moving like this towards right, and magnetic force will act because magnetic field is perpendicular to the plane of the board and the velocity is along x-axis. Magnetic field is along z-axis, negative z-axis. Suddenly force will act, and what amount of force will be acting? BQ is the force acting, and how that will act? This already I wrote it as Q into V bar cross B bar. So V bar is this, B bar is inside B bar. So this is the direction of force. So this is the direction of force. Okay. So this force is having a direction which is perpendicular to velocity. So what will change is direction of velocity will change, magnitude of velocity will not change. So I will write that here. Magnetic force can change only direction of velocity and not its magnitude. Direction మారినా యాక్సిలరేట్ అవుతున్నట్టే కదా, బాడీ చార్జ్ బాడీకి లేదు యాక్సిలరేటింగ్, ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓన్లీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అండ్ నాట్ ఇట్స్ magnitude. ఓకే, అంటే ఎప్పుడు వెలాసిటీకి ఎప్పుడు ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటాం దాన్ని. సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది పార్టికల్ గోస్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ పాత్. ఇది రేడియస్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఇలా సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది. Particle goes in the circular path. Okay. And ఇక్కడ వెలాసిటీ తీసుకుంటే ఇక్కడ V బార్ క్రాస్ B బార్, V బార్ ఇలా పైకి పెట్టండి, B బార్ లోపలికి కదా, లోపలికి క్లోజ్ చేయండి. ఫింగర్స్ రైట్ హ్యాండ్, ఇది ఫోర్స్ డైరెక్షన్, థంబ్ ఫింగర్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్.
థంబ్ ఫింగర్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ ఇన్వర్డ్స్. అంటే ఎప్పుడు వెలాసిటీకి ఎఫ్ ఎలా ఉందమ్మా, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. దట్ గోస్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ పాత్. సో పార్టికల్ మూవ్స్ ఇన్ సర్క్యులర్ పాత్. ఏ పార్టికల్? చార్జ్డ్ పార్టికల్. పార్టికల్ మూవ్స్ ఇన్ సర్క్యులర్ పాత్. ఎప్పుడమ్మా సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది? V bar is perpendicular to B bar. సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ BQV ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు అంటే, వీని కొంచెం ఇలా పెడతానే mv²/r అని రాయొచ్చు. V క్యాన్ చేద్దాం అంటే R ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? mv/bq. This is the radius of the circular path. If he asked what is the radius of circular path, what is the formula? mv/bq. Radius of the circular path is mv/bq. Okay. మరి ఎటు పక్క తిరుగుతుందమ్మా? హౌ ఇట్ రొటేట్స్? పైకి వెళ్ళిందా కిందకు వస్తుందా ఎలా తెలుస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఇంకో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందంటే, ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. బయటకు ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఛార్జ్ పార్టికల్ ఉంది నా దగ్గర. క్యూ ఛార్జ్ V స్పీడ్ తో వెళ్తుంది. ఇది ఎటుపక్క టర్న్ అవుతుంది? ఇలా కిందకి టర్న్ అవుతుంది. సర్క్యులర్ పాత్, ఇక్కడ కూడా సర్క్యులర్ పాత్, కానీ ఇలా టర్న్ అవుతుంది. ఎందుకంటే V బార్ ఇలా పెట్టండి, అటే కదా వెళ్తుంది. B బార్ బయటకు ఉంది, ఇలా క్లోజ్ చేయండి బయటికి, అంటే ఫోర్స్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్. ఓకే, ఇది రేడియస్ అవుతుంది. ఇది రేడియస్ అయితే ఇక్కడ సర్కిల్ డ్రా చేసుకోవచ్చా? ఇందాక రేడియస్ ఇలా అయింది, పైన అయింది రేడియస్ ఇందాక పైకి ఉంది, ఇది రేడియస్. అప్పుడు సర్కిల్ ఇలా గీయాలి. అంటే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంటే చార్జ్ పార్టికల్ డైరెక్షన్ ఏంటి? క్లాక్ వైజ్ అయింది. ఇందాక ఏంటమ్మా? యాంటీ క్లాక్ వైజ్. డైరెక్షన్ అడుగుతాడు. చార్జ్ పార్టికల్ క్లాక్ వైజ్ వెళ్ళిందా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వెళ్ళిందో అడుగుతాడు. అర్థమవుతుందా? నెగిటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్ కి ఆపోజిట్ ఉంటుంది. ఫర్ నెగిటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్ డైరెక్షన్ విల్ బి ఆపోజిట్. అంటే ఇక్కడ -q ఉందనుకోండి, ఇలా కిందకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ -q ఉంటే పైకి వెళ్తుంది. జస్ట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. అంటే మనం తీసుకున్న రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ఉంది కదా, దానికి జస్ట్ ఆపోజిట్ గా వెళ్తుంది. అంటే ఏదైనా క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఏదైనా ఫస్ట్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ లో హ్యాండ్ పెట్టి సెకండ్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ లో హ్యాండ్ క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ థంబ్ ఫింగర్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంది కదా, ఇలా పెట్టండి, ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫోర్స్ కిందకు ఉంది. ఫోర్స్ కిందకు ఉంటే రేడియస్ కిందకు ఉన్నట్టే కదా. రేడియస్ ఇదంటే ఫోర్స్ ఎటుపక్క ఉంటుంది, రేడియస్ ఎటుపక్క అటుపక్కే ఉంటుంది. ఎలా తిరుగుతుంది పార్టికల్? యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అండ్ దిస్ ఇస్ క్లాక్ వైజ్ కదా, దిస్ ఇస్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ దట్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, and what this magnetic force can do, it can only change the direction and not its magnitude of velocity. And what is the radius of the circular path? mv/bq. Okay, m is the mass of the charged particle, v is its velocity, b is the magnetic field, and q is the charge. Okay, note down this. వర్షాకాలం అయిపోయిందా? ఓకే, this is the radius of the గుర్తుడు the formula. Can you remember this formula? mv/bq. సెంటర్ యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అని రాయొచ్చు కదా. మరి సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుందని తెలుస్తుంది మనకి. మరి సెంటర్ కి BQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv²/r అని రాయొచ్చా? బికాస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, దట్ ఈస్ దిస్. డైరెక్షన్స్ ఓకే కదా? రైట్ హ్యాండ్
ఇలా పెట్టి లోపల క్లోజ్ చేయండి అమ్మా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది కదా, ఇదేంటిది ఫోర్స్ డైరెక్షన్. ఫోర్స్ ఎటుపక్కుందో రేడియస్ కూడా అటుపక్కే ఉంటుంది. ఇది రేడియస్ అనుకోండి, ఇలా ఇలా తిప్పాలి మన సర్కిల్ ని. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, బయటకు ఉంది అంటే ఇలా పెట్టి బయటికి క్లోజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఫోర్స్ కిందకు ఉంది, ఫోర్స్ కిందకు ఉంటే రేడియస్ కూడా కిందకే ఉంటుంది అంటే ఇలా తిరుగుతుంది. అదే నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ అనుకోండి, ఇలా పెట్టాలి, వెలాసిటీకి ఆపోజిట్ గా పెట్టాలి. అంటే నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ పైకి వెళ్తుంది, ఇలా పైకి వెళ్తుంది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, ఖచ్చితంగా చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్ అవ్వాలి. స్టేషనరీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వదు. స్టేషనరీ రెస్ట్ లో ఉన్న చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వదు. ఐఎమ్ జస్ట్ erasing this. Okay. We have what we got here, R is equal to mv by bq. You know what is kinetic energy? Half mv square కదా, పైన కింద m తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకే, then radius can be written as root over 2mk divided by bq, where k is the kinetic energy. మొమెంటమ్ ఇది మొమెంటమ్ mv. మొమెంటమ్ అంటే రూట్ ఓవర్ 2m ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని రాయొచ్చా? సో అదే ఐ హావ్ రిటన్ దాట్ ఓన్లీ. తర్వాత ఇఫ్ v is the potential difference through which the charged particle is accelerated, through which ఇదేంటమ్మా k అంటే ఏంటి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే మీకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అదో చార్జ్ పార్టికల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, రేడియస్ కట్టగలరా? ఫార్ములా వేస్తారు, రూట్ ఓవర్ 2m mv బై bq అని వేయలేరు కదా, రూట్ ఓవర్ 2m ఇంటూ k బై bq అని వేయాలి. mv ఎంత అవుతుంది? mv is nothing but రూట్ ఓవర్ 2mk అవుతుంది. k kinetic energy, v is the potential difference through which the charged particle is accelerated. Then radius is root over kinetic energy బదులు vq అని రాయొచ్చు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ v అంటే యాక్సిలరేటింగ్ పొటెన్షియల్. v అంటే ఏంటి, యాక్సిలరేట్ అంటే 10 volts పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లో చార్జ్ పార్టికల్ యాక్సిలరేట్ చేసాం అంటే దానికి కొంత స్పీడ్ గెయిన్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు దాని రేడియస్ ఎంత, అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయింది. దాట్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఇది ఎంత వస్తుందంటే రూట్ 2mv బై q ఇంటూ b అని వస్తుంది, ఇంటూ 1/b వస్తుంది, ఇంటూ 1/b. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ కూడా రాసుకోండి. రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ పాత్ ఫార్ములాస్ ఇన్ ద చైన్. ఓకే, mv బై bq ఒకటి, రూట్ ఓవర్ 2m ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై bq ఒకటి, ఇంకోటి ఏదో చెప్పానేది ఏంటది, రూట్ ఓవర్ 2m ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బదులు bq అని రాయించమ్మా. vq తెలుసు కదా మీకు, w ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఈజ్ ఈక్వల్ టు w బై q అని చదువుకున్నాం. ఓకే, వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది, v పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంటూ చార్జే కదా, అంటే వర్క్ డన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రూపంలో ఉంటుంది మనకి. అంటే k బదులు vq అని రాసుకోండి. ఒకవేళ ప్రాబ్లం లో యాక్సిలరేటింగ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, ఒకవేళ ఫార్ములాలో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. There are 3 charged particles, 3 charged particles, 3 charged particles, proton, deuteron and alpha particle are describing circular path in a uniform magnetic field, are describing
circular path in magnetic field B. Magnetic field B. If all the three has the same speed, if all the three move with same speed, example, move with same speed, what is the ratio of radii of circular paths? అంటే ఇక్కడ ఎలా రాయాలంటే R1:R2:R సొల్యూషన్ చూడండి. R1:R2:R3 V సేమ్ అన్నాడు కదా, V సేమ్ M1/Q1:2, M2/Q2:2, M3/Q3. ఇక్కడ ప్రోటాన్ అంటే ఇలా రాయాలమ్మా 1H1, డ్యూట్రాన్ అంటే ఇలా రాయాలి, హెవీ హైడ్రోజన్ అంటాం దాన్నే. హీలియం డబుల్ అయనైజ్డ్ హీలియం న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకే, ఆన్సర్ ఎంత చెప్పండి? 1/1:2, 2/1:2, 4/2. The answer is 1:2:2 is the answer. అంటే సేమ్ స్పీడ్ తోని ఒక పర్పెండిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాయి. ఇన్ పర్పెండిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని రాసుకోండి, ఇన్ పర్పెండిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? ME/VQ కదా, స్పీడ్ సేమ్, అదే మ్యాగ్నెట్, అన్ని అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే M1/Q1:2, M2/Q2:2, M3/Q3. ప్రోటాన్ అంటే చార్జ్ 1, మాస్ 1. డ్యూట్రాన్ అంటే ఒక న్యూట్రాన్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది న్యూట్రాన్ లో, అంటే మాస్ 2 యూనిట్స్ ఉంటుంది, చార్జ్ 1 యూనిట్. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటమ్మా? మాస్ 4 యూనిట్స్ ఉంటుంది, చార్జ్ 2 యూనిట్స్. ఓకే, అదే కదా అక్కడ రాశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇఫ్ ఆల్ ద 3 particles హ్యావ్ ద సేమ్ మొమెంటమ్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ రేడియై? అంటే మొమెంటమ్ సేమ్, M/V సేమ్. అప్పుడు R1:R2:R3 ఏమని రాస్తాం? 1/Q1:1, 1/Q2:1, 1/Q3. అంటే 1:1:2 వస్తుంది. అప్పుడు సేమ్ మొమెంటమ్ అన్నాడు, అంటే M/V సేమ్ అన్నాడు. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీతోని 3 పార్టికల్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాయి, పర్పెండిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి. అప్పుడు సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ K కాన్స్టెంట్ కదా, అప్పుడు ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? √M1/Q1:√M1/Q1:2, √M2/Q2:2, √M3/Q3. అలా కాకుండా సేమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నుంచి 3 చార్జ్ పార్టికల్స్ యాక్సిలరేట్ అయ్యాయి, రేషియో ఆఫ్ రేడియై. అంటే ఇక్కడ Q ఉంది, ఇక్కడ Q ఉంది, √Q టైమ్స్ పోయింది. అంటే అప్పుడు మనకి రేషియో ఆఫ్ రేడియై అంటే √M1/Q1:2 ఇది కదా, సేమ్ పొటెన్షియల్ నుంచి యాక్సిలరేట్ అయ్యాయి. అంటే V కాన్స్టెంట్, V పొటెన్షియల్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ అన్నాను. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ అంటే √M1/Q1:2, √M2/Q2:2, √M3/Q3. ఇదేంటిది? ఇక్కడ ఏమన్నాను? స్పీడ్ సేమ్ అన్నాను. స్పీడ్ అంటే ఇది, మొమెంటమ్ సేమ్ అంటే అప్పుడు ఏం రాస్తారు? R1:R2:R3 మొమెంటమ్ అంటే M/V, 1/Q1:1, 1/Q2:1, 1/Q3 అని రాస్తారు. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 1/1:1, 1/1:1, 1/2 అలా వస్తుంది. అంటే 2:1:1 వచ్చేస్తుంది, 2:2:1 వస్తుంది, రివర్స్ వస్తుంది. చెప్పండి, సేమ్ మొమెంటం అంటే ఏంటి? రేషియో. సేమ్ మొమెంటం రేషియో ఏంటి? R1:R2:R3 రేషియో చెప్పండి. 1/Q1:1, 1/Q2:1, 1/Q3. అంటే ఇక్కడ 1/1:1, 1/2:1, 1/, చార్జ్ 1 కదా, న్యూట్రాన్ చార్జ్ 1, ఆల్ఫా పార్టికల్ చార్జ్ 2.
ఓకే, ఎంత వస్తుంది? 2:2:1 వస్తుంది. 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం అనుకోండి మొత్తం 2:2:1. అదే సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే √m1/q1:√m2/q2:√m3/q3. అదే పొటెన్షియల్ సేమ్ పొటెన్షియల్ నుంచి యాక్సిలరేట్ చేస్తే √m1/q1 ఇలాగా. ఇది సేమ్ అనుకోండి, √m1/q1 రేషియో ఆఫ్ రేడియై ఆఫ్ సర్క్యులర్ పాత్స్. అర్థమైందా? అంటే అంటే క్వశ్చన్ బట్టి మనం ఇది క్వశ్చన్ లో స్పీడ్ సేమ్ అన్నాడు, అప్పుడు ఏ రేషియో కట్టాం? m/q రేషియో కట్టాం. m/q రేషియో m1/q1:m2/q. అంటే క్వశ్చన్ మార్చచ్చా? క్వశ్చన్ కెన్ చేంజ్ నా. సో నోట్ డౌన్ దిస్. परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, I will just erase this. And any formulas ఉన్నాయి రేడియస్ కి? mv/bq ఒకటి, √2m into kinetic energy by bq ఒకటి. ఇంకో ఫార్ములా ఏంటి? ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ బదులు vq అని రాసుకోవాలి, అప్పుడు ఇది వస్తుంది. ఓకే, next I'll just erase this. Okay, next is time period of revolution. Time period of revolution. T is equal to ఏమని రాయాలంటే 2πr/v అని రాయాలి. అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ 2πr కదమ్మా ఒక రెవల్యూషన్ కి. మరి ఒక రెవల్యూషన్ కి ఎంత టైం పట్టిందో దాన్ని టైం పీరియడ్ అంటాం. 2πr/v. v అంటే స్పీడ్, డిస్టెన్స్ బై స్పీడే కదా టైం. r అనేది తెలుసు మనకి. r ఎంతమ్మా? mv/bq డివైడ్ బై v. v క్యాన్సిల్ అయింది. టైం పీరియడ్ ఈస్ 2πm/bq. ఇక్కడ రాద్దాం. టైం పీరియడ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. టైం పీరియడ్ ఈస్ independent of speed of the charged particle, independent of speed of charged particle. ఓకే, అంటే నాకు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, అండ్ దీన్ని v స్పీడ్ తో పంపాను. ఓకే, mv ఎలా వస్తుంది? రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ పాత్ ఈస్ mv/bq. 2v స్పీడ్ తో పంపితే ఇక్కడ గీస్తానే. 2v స్పీడ్ తో పంపితే రేడియస్ పెద్ద అవుతుంది. 2v స్పీడ్ అనుకోండి, పెద్ద రేడియస్ అవుతుంది. అంటే రేడియస్ 2mv/bq అవుతుంది. బట్ టైం టేకెన్ ఫర్ 1 రెవల్యూషన్ ఇస్ సేమ్. రేడియస్ వేరు ఉండొచ్చు, కానీ టైం టేకెన్ మటుకు స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. 2v స్పీడ్ అనుకోండి, సర్క్యులర్ పాత్ పెద్ద అయిపోలేదు. టైం టేకెన్ ఫర్ 1 రెవల్యూషన్ మటుకు స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. రేడియస్ మారుతుంది. రేడియస్ స్పీడ్ మారితే పెద్ద రేడియస్ పెద్ద స్పీడ్ అయితే, ఎక్కువ స్పీడ్ అయితే పెద్ద రేడియస్ లో వెళ్తుంది. అర్థమవుతుందా? సరే, నెక్స్ట్ ఇది రాసుకోవాలి. టైం పీరియడ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగాడు అనుకోండి,
Frequency is nothing but number of revolutions per second. Frequency is 1 by time period. అంటే దానికి రివర్స్ రాయాలి, bq by 2 pi m. ఒమేగా అడిగితే ఒమేగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 pi into f or 2 pi by time period. దీన్ని 2 pi తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా, bq by m వస్తుంది. దిస్ ఇస్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. యాంగులర్ వెలాసిటీ మీకు SHM లో నేర్చుకున్నారు కదా, 2 pi by time period is omega or 2 pi into frequency. టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటి, టైం పీరియడ్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ద టైం టేకెన్ ఫర్ 1 రెవల్యూషన్. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ పర్ సెకండ్. జస్ట్ ఆపోజిట్, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 1 by టైం పీరియడ్. నోట్ డౌన్ దిస్. అంటే ఈ ఛార్జ్ పార్టికల్ టీ టైంలో ఎంత తిరిగింది అని అడిగాడు అనుకోండి, ఎంత యాంగిల్ తిరిగిందంటే ఒమేగా ఇంటూ టీ అని వేసేయచ్చు. ఒమేగా అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం ఏంటమ్మా, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంటే కదా. పార్టికల్ ఎంత తిరిగింది, ఎంత యాంగిల్ తిరిగింది అంటే ఏం చేయాలి, ఒమేగా ఫార్ములా ఏంటి, bq by m. ఇది టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటి, టైం టేకెన్ ఫర్ 1 రెవల్యూషన్. ఇజ్ ఇట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ స్పీడ్, స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఎంత స్పీడ్ అయినా పంపించండి ఛార్జ్ పార్టికల్ ని, కానీ టైం టేకెన్ ఫర్ 1 రెవల్యూషన్ మటుకు మారదు. పెద్ద సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది తప్ప టైం టేకెన్ మటుకు మారదు. అర్థమవుతుందా, రేడియస్ మారుతుంది. జస్ట్ ఎరేజ్ దిస్. ఇప్పుడు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కేస్. థర్డ్ కేస్కి వెళ్దాం. Just erase this. You have written all the formulas. Okay. లెవెల్ 1 నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాను, మిగతా మీరు చేయండి. ఓకే, లెవెల్ 1 అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవి మీకు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి, కొన్ని అవి నేను చేస్తాను. లెవెల్ 1 మీరు కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు లెవెల్ 2 మటుకు నేను చెప్తాను. రైట్, నెక్స్ట్ కేస్ 3 ఏంటంటే theta not equal to 0, not equal to 180, not equal to 90. For example, we have a magnetic field like this and this particle is projected like this at an angle theta. Charged particle Q charge ఉందానికి. ఈ వెలాసిటీకి 2 కాంపోనెంట్లు ఉంటాయి, v cos theta ఒకటి, ఇంకోటి ఏంటమ్మా v sin theta ఒకటి. 2 components it has. Okay, v sin theta వల్ల తిరుగుతుంది అండ్ v cos theta ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. అంటే v cos theta అంటే ప్యారలల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఏదైనా వెలాసిటీ ప్యారలల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అనుకోండి, అది మారుతుంది. v sin theta ఎలా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ పాత్ ఏంటంటే mv sin theta by bq. ఓకే, ఇది యాక్చువల్ గా సర్క్యులర్ పాత్ లో మూవ్ అవుతుంది, ముందుకు కూడా వెళ్తుంది ఇలాగా. దీన్ని హెలికల్ పాత్ అంటాం. ముందుకు దేని వల్ల వెళ్తుంది, v cos theta వల్ల ముందుకు వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఏం మారదు. టైం పీరియడ్ ఈస్ 2 pi into 2 pi r అంటే mv by bq కదా. టైం పీరియడ్ ఏం మారదమ్మా. ఓకే, టైం పీరియడ్ విల్ నాట్ చేంజ్. టైం పీరియడ్ ఈస్ 2 pi m by bq. అంటే ఒక రెవల్యూషన్ కి ఎంత టైం పడుతుంది, 2 pi m by bq. రేడియస్ మటుకు రేడియస్ ఫార్ములా చూడండి, mv sin theta by bq వచ్చింది. ఇంకోటి
ఒక రెవల్యూషన్ లో ఎంత ముందుకు వచ్చింది చార్జ్ పార్టికల్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద హెలికల్ పాత్. పిచ్ ఆఫ్ ద హెలికల్ పాత్, మన లోపల ఉన్న పిచ్ కాదు. అప్పుడప్పుడు ఏంటంటో ఆలోచించేస్తుంటాం. పిచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిచ్ దేని వల్ల ముందుకెళ్తుంది? v cos θ వల్లే కదా, ఇంటూ టైం పీరియడ్. అంటే v cos θ ఇంటూ 2πm/bq. అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్. Distance traveled along the horizontal. Distance traveled along magnetic field. Along magnetic field in one complete revolution. దీన్ని పిచ్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? దేని వల్ల ముందుకెళ్తుందమ్మా? v cos θ వల్ల ముందుకెళ్తుంది. దేని వల్ల తిరుగుతుంది? v sin θ వల్ల తిరుగుతుంది. అది తిరిగిన రేడియస్ ఎంత? ఇది రేడియస్ mv sin θ. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ కేస్. అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్? చార్జ్ పార్టికల్ గోస్ ఇన్ హెలికల్ పాత్. హౌ ఇట్ విల్ గో? మూవ్స్ ఇన్ హెలికల్ పాత్. ఓకే, తిరుగుతుంది, ముందుకు కూడా వెళ్తుంది. రైట్ అమ్మా. ఇట్స్ ఓవర్. ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. రేపు ఏంటంటే కంబైన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్, అది చూడాలి. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంది మనకి. రెండిట్లోని కంబైన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ చార్జ్ పార్టికల్ మోషన్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? B bar ఎలా ఉంది? B bar is like this. B bar. Okay. Problems చేద్దామా? Let us do the problems. హెలిక్స్ లో ఎప్పుడు వెళ్తామమ్మా? హెలిక్స్ theta not equal to 0, not equal to 90 or not equal to 180. It goes in the helical path, right? Somebody kept a comment. What is that comment? Yash. Okay, I'll just erase this. Problems చేద్దామే. First level 1 problems and then level 2. Okay. వానకాలం వెళ్ళిపోయిందే. ఓకే, ఒక్క నిమిషమే. Right. First question. అంటే నేను ఇది డైరెక్ట్ గా మీకు చదువుతాను. జస్ట్ ఫార్ములా ఒకసారి చూడండి. A proton enters a magnetic field of flux density 1.5 Tesla with a velocity of 20 into 10 power 7 meters per second at an angle 30 degrees with the field. What is the force acting on the proton?
BQE sin 30 అంతే, డైరెక్ట్ ఫార్ములా. చార్జ్ ఇచ్చాడు, చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇచ్చాడు, తెలుసు కదా మీకు చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ 1.6 into 10 power minus 19. ఓకే, చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఎంతమ్మా 1.6 into 10 power minus 19. Omkar, anything you have? Okay, next one more question. అంటే ఇందాక ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టుడే. There are two charged particles of masses MA and MB and moving with velocities VA and VB. Same charge, both are having the same charge. Okay, both are having the same charge in a uniform magnetic field. Magnetic field is directed out of the plane of the board, and one charged particle is going like this, second charged particle has gone like this. This is the charged particle A and this is B. And which of the options are correct? First is MAVA is less than MBVB. Second option is MAVA is greater than MBVB. Third option is MA is less than MB and VA is less than VB. Okay, fourth option is MA is equal to MB and VA is equal to VB. This option is correct because you know that the radius of the circular path is MV by BQ, and in this problem B is constant and this is also constant, and radius is directly proportional to MV. Okay, radius ఎక్కువ ఉంటే MV కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్టే. So this A is having more radius. That means MAVA should be greater than, R is directly proportional to MV కదా. R ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి M into V కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే what is the answer? MAVA is greater than MBVB. Okay, just note down this. Is it okay? You understood this? Because B and Q are same, radius ఎక్కువ ఉంటే MV కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. MAVA is greater than MBVB. Next, ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ గా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అంటే ఇది ఓకే కదా, ఇది ఓకేనా, ఇది రాస్తున్నారు కదా. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది moving with a speed 2 into 10 power 5 meters per second in the positive x direction in the presence of magnetic field I plus 4j minus 3k. The magnitude of force by the electron, force experienced by the electron, formula number Q into V bar cross P bar. Cross product find out చేయడం వచ్చు కదా, డిటర్మినెంట్ కట్టాలి, IJK అని రాయాలి. తర్వాత VX VY VZ రాయాలి. తర్వాత కింద Q బయట పెట్టండి. Q ఎంత 1.6 into 10 power minus 19 కదా, అది బయట పెట్టండి. V bar cross B bar కనుక్కోగలరా, డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వచ్చు కదా. తర్వాత కింద లాస్ట్ కాలమ్ లో ఏమో BX BY BZ. BX అంటే ఇక్కడ I క్యాప్ అన్నాడు కదా, అంటే 1 తీసుకోవాలి. 4J క్యాప్ అన్నాడు అంటే BY 4 తీసుకోవాలి. BZ -3 తీసుకోవాలి. ఓకే, అది డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని Q తో మల్టిప్లై చేయాలి. Q అంటే చార్జ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ జస్ట్ అరేంజ్ దిస్. డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వచ్చు కదమ్మా. అంటే ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటని చెప్పాను నేను. వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, ద ఫార్ములా ఫర్ ఫోర్స్ Q into V bar cross B bar కదా. అంటే Q బయట పెట్టండి, డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ IJK అండ్ VX. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో VY VZ 0, ఇలాగా X డైరెక్షన్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం మనం.
అంటే విఎక్స్ ఒకటే ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ ఏం రాయాలి? బిఎక్స్, బివై అండ్ బిజెడ్. ఇది కనుక్కొని ఇంటూ క్యూ చేయండి. లేకపోతే ఇది వస్తుంది కదా, దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టేయండి. √(x² + y² + z²) మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టేసి క్యూతో మల్టిప్లై చేయండి. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ద ఫోర్స్ ఇన్ న్యూటన్స్. ఓకే, సో యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. అంటే ఇలాగిస్తే చేయగలరా? క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరు కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ డిటర్మినెంట్ వచ్చు కదా అందరికీ. నెక్స్ట్ we have next question is like this. There is a metallic plate, okay, and there is a charged particle here and is projected with a speed v. మెటాలిక్ ప్లేట్ ఎంత దూరంలో ఉందంటే d దూరంలో ఉంది. ఇదంతా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, బోర్డ్ లోపలికి ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. What is the maximum speed with which the particle has to be projected so that it is not touching the plate? The 2bqd/m అని ఇచ్చాడు, తర్వాత bqd/m అని ఇచ్చాడు, తర్వాత bqd/2m అని ఇచ్చాడు, bqm/d అని ఇచ్చాడు. What is the maximum speed that it is not touching the plate? అంటే యాక్చువల్ గా సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్ళిపోతుంది ఈ పార్టికల్. చూడండి, కిందకి పెట్టండి, హ్యాండ్ ఇలా కిందకి పెట్టి లోపల క్లోజ్ చేయండి. అంటే ఇటు పక్క ఉంది ఫోర్స్, అంటే ఇది సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఖచ్చితంగా సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది. అంటే మనం V డైరెక్షన్ లో హ్యాండ్ పెట్టి కిందకి, B లోపలికి ఉంది, లోపలికి క్లోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది ఫోర్స్ డైరెక్షన్, ఇది అంటే ఫోర్స్ ఎటు పక్క ఉంటే రేడియస్ కూడా అటుపక్కే ఉంటుంది కదా, ఇది రేడియస్, అంటే ఇలా వెళ్తుంది. అంటే టచ్ అవ్వకూడదు అంటే D అనేది రేడియస్ అవ్వాలి. అంటే D ఫార్ములా ఏంటమ్మా? mv/bq కదా. ఇప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? bqd/m, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఎంతకన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ పెట్టామనుకోండి తగిలేస్తుంది, ప్లేట్కి తగిలేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది అలా ప్లేట్ అలా గ్రేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమైందా? యూ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ దిస్ స్పీడ్. సర్క్యులర్ పాత్ రేడియస్ పెరిగిపోతుంది కదా. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో D అనేది రేడియస్, D షుడ్ బి ద రేడియస్. దాన్ని ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా అర్థమవుతుందా? రాయండి. వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం వెలాసిటీ సో దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టచింగ్ ద ప్లేట్? Next, one more question. I'll erase this. D should be the radius of the circular path. Radius of the circular path formula is kada mv/bq ani. Okay. Another question we will do. Right. There is a current carrying conductor into the plane of the board. Local current, and current is 2.5 amperes. And there is one more current carrying conductor. It is carrying current I. And here is a point R. Okay. R is a point, and from here to here the distance is 5 meters, and this distance is 2 meters. Okay, there is an electron which is projected along x-axis. Electron which is projected along x-axis with 4 × 10⁵ meters per second. Now this electron is experiencing a force of 3.2 × 10⁻⁻20 newtons. It is experiencing a force of this much force. It is experiencing, what is the value of I? ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో కట్టాలి.
అర్థమవుతుందా? చూడండి ఇక్కడ ఇది కరెంట్ లోపలికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఇలా అంటే ఇక్కడ టాంజెన్షియల్లీ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది, డౌన్వర్డ్స్ అంటే ఇక్కడ ఇలా సర్కిల్ ఒకటి గీసాం అనుకోండి, ఇక్కడ టాంజెంట్ గీస్తే కిందగా ఉంటుంది, దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా కిందకే ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ ఇది సెంటర్ గా తీసుకొని సర్కిల్ గీసాం అనుకోండి, అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కిందకి వస్తుంది కదా టాంజెంట్, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాడ్ అయిపోతుంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఎలా ఉందమ్మా, 90 degrees యాంగిల్ లో ఉంది. వెలాసిటీ ఎలా ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కిందకు ఉంది, అంటే BQV sin 90 అని రాసేయచ్చు కదా. అది ఫోర్స్ ఇచ్చాడు, ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే B1 + B2 ఇంటూ Q ఇంటూ V ఇంటూ sin 90. ఓకే, వెలాసిటీ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఇది ఎంతమ్మా, 3.2 ఇంటూ 10⁻⁻20. B1 ఎంత, μ0I/2πr కదా, μ0I అంటే 2.5 బై 2π ఇంటూ ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత 5 ప్లస్ మరి దీని వల్ల కూడా ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ వల్ల, μ0I/2π ఇంటూ 2 అని రాయాలి, బికాజ్ ఈ డిస్టెన్స్ 2 meters కదా. అర్థమైందా? చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత చెప్పండి, 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19. స్పీడ్ ఎంత, 4 ఇంటూ 10⁻5. ఇక్కడ నుంచి I కట్టగలరా? అండ్ μ0/2π వాల్యూ 2 ఇంటూ 10⁻⁻7 తీసుకోండి. యాక్చువల్ గా μ0 వాల్యూ ఎంత, 4π ఇంటూ 10⁻⁻7. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి I క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు కదా, I ఒకటే అన్నోన్, ఇక్కడ I ఈజ్ ద అన్నోన్. ఇది ఇక్కడ కరెంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ వైర్ వల్ల ఉంది, ఈ వైర్ వల్ల కూడా ఉంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోని ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేశాడు X డైరెక్షన్ లో. ఒకవేళ ఈ డైరెక్షన్ లో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఫోర్స్ యాక్ట్ అయ్యేది కాదు, అంటే కిందకి ప్రొజెక్ట్ చేసాడు అనుకోండి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే BQV sin 0 వచ్చేస్తుంది. రాయండి, ఇది ఆన్సర్ చెప్తాను తర్వాత సింప్లిఫై చేద్దరు కానీ. సో 31st ఆన్సర్ ఈజ్ 4 amperes. I is equal to 4 amperes. రాయండి అమ్మా ఇది. Just write down this. ఇదైతే ఇంకొక ప్రాబ్లం చెప్తాను లాస్ట్ది. క్లాస్ వస్తుందేమో అందరికి. లెట్స్ చేయొచ్చా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూడు, స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఏంటమ్మా ఫార్ములా, μ0I/2πr కదా. ఓకే, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత, 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19. ఎంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు, 4 ఇంటూ 10⁻5 తో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. sin 90 వేసామే. సో ఐమ్ జస్ట్ erasing this last problem we will do. Okay, is this fine? అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూసుకోవాలి మనం. అదే సర్కిల్ డ్రా చేసుకొని టాంజెంట్ డ్రా చేసుకోవాలి, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ డ్రా చేసుకొని అంటే 90, ఇప్పుడు 90 ఉందని నాకు తెలిసింది, మరి వేరే యాంగిల్ కూడా ఉండొచ్చు కదా వెలాసిటీతో ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుందో చూడాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అప్పుడు BQV sin θ అయ్యారు, ఫోర్స్ యాక్టింగ్. ఓకే, వన్ మోర్ ప్రాబ్లం, లాస్ట్ ప్రాబ్లం, ఈజీ వన్. ఓకే, there is a charged particle of 4 millicoulombs, whatever be the number, maybe fifth problem. I have this 4 millicoulomb charge and it is entered in a magnetic field of 4I cap plus yj cap plus zk cap, and with a velocity 2I
plus 3j minus 6k. What is the magnetic field strength? The modulus of B bar enta. So 4 options you have. If the particle and the first option is 3.5 Tesla, 2 Tesla, 14 Tesla, 28 Tesla. And the particle has gone undeviated. Particle has gone undeviated. Deviate avaledu. And theta 0 degrees kada? Theta is 0 degrees. 0 degrees kada? Parallel ga undi. Parallel ante ఇది 2 ఉంటే ఇది 4 ఉంది కదా, ఇది 3 ఉంటే ఇది 6 ఉండాలి. y should be equal to 6. ఇది -6 ఉంటే ఇది -12 ఉండాలి. z is equal to -12. అప్పుడే కదా ప్యారలల్ అని చెప్తాం. అంటే నేను మొత్తం వెక్టర్ రాస్తాను చూడండి. 4i plus 6j minus 12k. ఈ వెక్టర్ దీనికి ప్యారలల్ గా ఉందా? అంటే ఈ వెక్టర్ 2 times ఆఫ్ దిస్ వెక్టర్ కదా. ఇప్పుడు magnitude of the vector ఎంత? Modulus of b bar ఎంత? Root 4 square plus 6 square plus 12 square. అంటే ఎంతమ్మా? 36 plus 16. 144 plus 36 plus 16. 16 1 9 196. 196 root ఎంత? 14 is the answer. Okay. అంటే మనకు parallel గా ఉంటే then undeviated వెళ్ళిపోతుంది. The particle will go undeviated. ఇది రాసుకొని లీవ్ అవ్వండి. అంటే ప్యారలల్ ఉండాలంటే ఇది ఇది ఎంతో నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది రావాలి, 10 రావాలి. అప్పుడే కదా ప్యారలల్ అంటాం. ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్. మీరు ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. లెవెల్ 2 కూడా చేయాలి మనం. ఓకే, టుమారో విల్ డూ దట్. అండ్ కంబైన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా రేపే చెప్పాలి. ఓకే, బాయ్.